Dear student, in previous lecture we have started first unit of 12th class, that is solid state. In that lecture we have described in brief solid and its classification on the basis of arrangement of particle. How particles are arranged in a solid? There are two types of solids. If particles are arranged in regular pattern, then it is known as crystalline solid. If solid contain particles in the random arrangement, random manner, it is known as amorphous solid. We have described their characteristics with some examples. Today we are going to classify crystalline solid. There are various crystalline solid around us. They are classified on the basis of nature of constituent particle and force of attraction between these particles. Constituent particle means it may be atom, it may be ions, or it may be molecules. And force of attraction varies with this constituent ion, and hence properties of crystalline substance is depends upon its constituent particle and force of attraction. Let us consider, जरा इकडे पहा, काही मी क्रिस्टलाइन सॉलिड घेतो जे आपण डे टू डे लाईफ मध्ये पाहतो. सगळ्यात पहिले आपण NaCl क्रिस्टल अज्यूम केलं. NaCl कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट आपल्या डे टू डे लाईफ मध्ये आपण पाहतो. त्याच्यानंतर शुगर क्रिस्टल इमॅजिन केलं. दोघंही क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत, दोघंही क्रिस्टलाइन सॉलिड आहेत, पण दोघांच्या प्रॉपर्टीज ह्या वेगळ्या वेगळ्या आहेत. फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये तरी म्हणता येईल क्रिस्टल आहे. फिजिकल प्रॉपर्टीज मध्येच एक डिफरंट प्रॉपर्टी म्हणजे याची सॉल्युबिलिटी. NaCl इज मोर वॉटर सॉल्युबल as compared to sugar. This is due to the in this to differ in the constituent particles and force of attraction. Similarly, carbon dioxide is a solid at low temperature and high pressure. It is also known as dry ice. It consists of molecules of carbon dioxide. Then ice is consists of H2O molecules. Ice is present at low temperature. Carbon dioxide and H2O, these consist of molecules. This consist of ions. This consist of atoms. This consist of iron and copper. These are the metals which consist of metal nuclei with their free electrons. Now, crystalline solid is classified in 4 categories on the basis of नेचर ऑफ पार्टिकल, कौन सा पार्टिकल है और उसमें अट्रैक्शन फोर्स कैसा है उसके भरोसे. कौन सा अट्रैक्शन फोर्स है अपने को पता है. अट्रैक्शन फोर्स मींस बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड है? तो सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल. आयनिक क्रिस्टल इसके नाम से ही अपने को दिख रहा है कि इसमें आयंस है. आयंस अपने को पता है दो प्रकार के रहते हैं, एक रहते कैटायन और दूसरे रहते एनायन. तो इसमें आयंस रहते हैं. ऐसा क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसमें आयंस है, आयंस मीन्स कैटायन है और एनायन है. फॉर एग्जांपल Na+ एंड Cl-, ये कैटायन हुआ और ये एनायन हुआ. ठीक है. दे आर एसोसिएटेड बाय द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म द आयनिक क्रिस्टल. इफ आई गोइंग टू कंसीडर दिस इज आयनिक क्रिस्टल, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस क्रिस्टल is NaCl. Each NaCl particle is associated with its neighbor by the electrostatic force or Coulombic force. Hence, in case of ionic compound, 2 points. First, particles. Ionic solid is consist of ions, metal and non-metal ion. Generally, these are the salt. And second thing, it is associated by the van der Waals force. Sorry, this associated by electrostatic force. Electrostatic force or Coulombic force. Then second is covalent crystal. Covalent crystal, it consists of non-metal atoms. Non-metals atom, we know
Non-metal have a characteristic property. It have high electron affinity and high electronegativity, which make it to form a covalent bond by sharing of electron. It consists of, covalent crystal consists of non-metal atom. For example, carbon. Carbon is a non-metal. It associates with other carbon in three-dimensional space by covalent bond to form a three-dimensional giant structure. Hence, this solid is also known as covalent solid or covalent crystal, or this is also known as network solid. Second thing, it first it consists of non-metal atom, and second, non-metal atoms are associated by the covalent bond. Here bond is covalent. What is difference between covalent bond and ionic bond? The main difference is covalent bond have particular direction and ionic bond does not have any direction. उसके बाद मॉलिक्यूलर सॉलिड. मॉलिक्यूलर सॉलिड इसके नाम से ही अपने को दिख रहा है. इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. इट कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स. फर्स्ट पॉइंट, इसमें मॉलिक्यूल्स रहते हैं. और अपने को पता है, अपन ने 11th क्लास में पढ़ा है, मॉलिक्यूल्स आर एसोसिएट बाय वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और दिस इज ऑल्सो नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. अब तुमने ये भी पढ़ा है कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड कैसे बनते हैं. जब मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली एसोसिएट होते बाय वैन डर वाल फोर्स एट लो टेम्परेचर, दे फॉर्म्स द क्रिस्टल. इसका मतलब क्या? तो इसका मतलब ये हुआ कि मॉलिक्यूलर सॉलिड, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, उसके बाद H2O सॉलिड हुआ. इसको अगर अपन देखें मॉलिक्यूलर सॉलिड को, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेशर पे ये गैस रहते हैं. बट एज वी डिक्रीजेस द टेम्परेचर and increases the pressure, molecule undergoes condensation. Further, they come closer by van der Waals force of attraction and forms a molecular solid. The main thing is that सबसे important बात ये है कि molecular solid does not exist at normal temperature and normal pressure. They only exist at low temperature and high pressure. उसके बाद metallic solid. Metallic solid consists of metal ion. Metal cation ही रहता with free electron. It consists of metal cation with free electron. And second point, इसके नाम से ही अपने को दिख रहा कि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेटल कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में. इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, मेटल कैटायन पे पॉजिटिव है. जो फोर्स है अट्रैक्शन का, उसको बोलते हैं अपन मेटालिक बॉन्ड. सो दिस इज ब्रीफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. आयनिक सॉलिड कंसिस्ट ऑफ आयंस. It is associated by electrostatic force of attraction. Covalent solid consists of non-metal atom. It associated by covalent bond. Molecular solid consists of various molecules of same material. They are associated by the van der Waals force of attraction. They exist at only low temperature and high pressure. Then metallic solid consists of metal cation with free electron, and they are associated by the metallic bond. Now we are going to see characteristics of ionic crystal. आयनिक क्रिस्टल म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर सॉल्ट आलं पाहिजे. सॉल्ट आपल्याला माहित आहे, आपण बेसिक केमिस्ट्रीमध्ये शिकलोय. सॉल्ट कसं बनते? जेव्हा कोणताही ऍसिड हा बेस सोबत कंबाईन होते, तो तेव्हा सॉल्ट तयार होते. तो वीक ऍसिड असू शकते, स्ट्रॉंग ऍसिड असू शकते, स्ट्रॉंग बेस असू शकते, वीक बेस असू शकते. रिझल्टंट जो बनणारा सॉल्ट आहे, it is also known as strong electrolyte. Why strong electrolyte? It dissociates completely into ions in aqueous solution, hence it is known as strong electrolyte. It means all salt are strong electrolyte. तर सॉल्ट मध्ये दोन कंपोनंट असते. एक असते
कॅटायनिक कंपोनंट आणि दुसरं असते अनायनिक कंपोनंट. कॅटायनिक कंपोनंट हा जनरली बेस पासून येत असते आणि अनायनिक कंपोनंट हा जनरली ऍसिड पासून येत असते. फॉर एक्झाम्पल NaCl, Na+ NaOH पासून आलाय, Cl- IHCl पासून आलाय. आपण काही जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहू आयनिक सॉलिडचे. सगळ्यात पहिला पॉईंट हा तर आपल्याला माहितच आहे, आयनिक सॉलिड कन्सिस्ट ऑफ. आयनिक सॉलिड कशापासून बनले आहे, तर ते बनले आहे कॅटायन पासून आणि ऍनायन पासून. हा झाला पहिला पॉईंट. आयन, कॅटायन आणि ऍनायन याच्यापासून हे बनले आहे. आता दुसरा पॉईंट काय म्हणते, दुसरा पॉईंट असा म्हणते, जर सपोज कॅटायन असेल तर त्याच्या बाजूला कोण असेल, तर त्याच्या बाजूला ऍनायन असेल. त्याच्या बाजूला कोण असेल, तर त्याच्या बाजूला कॅटायन असेल. त्याच्या बाजूला कोण असेल, तर ऍनायन असेल. कॅटायनच्या बाजूला कोण असेल, ऍनायन. ऍनायनच्या बाजूला कोण असेल, कॅटायन. का असं? कारण आपल्याला रूल माहित आहे, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन और इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, ऑपोजिटली चार्ज आयन अट्रॅक्ट इच अदर. So, in this solid, cation and anion are arranged in such a way that there is strong electrostatic or coulombic force of attraction. This is important point, which make, due to this strong electrostatic force of attraction, ionic solid are generally hard. म्हणजेच आपण जर सॉल्ट वगैरे पाहिलं तर हे जनरली हार्ड्स असतात, कारण याच्यामध्ये बॉन्ड स्ट्रॉंग असतात. तर दुसरी गोष्ट ठिसूळ असतात. ठिसूळ असतात म्हणजे ब्रिटल असतात. यांना जर आपण खाली टाकलं ते रॅन्डमली तुटतात, म्हणजे याला आपण ब्रिटल असं म्हणतो. नंतरचा पॉइंट, स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन मुळेच अजून एक म्हणू शकतो की आपल्याला जास्त कायनेटिक एनर्जी, जास्त थर्मल एनर्जी द्यावं लागते याला मेल्ट करण्यासाठी. म्हणून आपण म्हणतो की आयनिक सॉलिड हा हाय मेल्टिंग पॉइंट. कशामुळे? तर ड्यू टू स्ट्रॉंग इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स इट हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट. कोण? आयनिक सॉलिडला हाय मेल्टिंग पॉइंट असते. त्याच्यानंतर हा पॉइंट महत्वाचा, आपल्याला माहित आहे आता ही जे प्रॉपर्टी आहे इट इज रिलेटेड विथ कंडक्टिव्हिटी. आता जनरल गोष्ट फिजिक्स मध्ये तुम्हाला माहित असेल, कंडक्टर कोण असतात? कंडक्टर ते सबस्टन्स असतात ज्याच्यामध्ये एक तर फ्री इलेक्ट्रॉन्स असतात किंवा फ्री आयन्स असतात, तेच कंडक्टर असतात. पण जर आपण NaCl क्रिस्टल पाहिला, मी जर सपोज NaCl सॉलिड घेतला, एक क्रिस्टल घेतला, मोठा तुकडा घेतला, मी एवढा तुकडा घेतला NaClचा, तर मी जर काळजीपूर्वक पाहिलं आणि याला जर मी इलेक्ट्रिक फील्ड मध्ये ठेवलं तर Na जो आहे, Na+ हा इकडे मायग्रेट होत नाही, Cl- हा तिकडे मायग्रेट होत नाही. म्हणजे याचा अर्थ इथं आयन्स जे आहेत दे आर नॉट फ्री इन सॉलिड स्टेट, they are compactly associated by electrostatic force of attraction and they doesn't have free electron to migrate, hence it is insulator in solid state. पुन्हा एकदा, in solid state there is no free ions or free electron, hence they are bad conductor or insulator in solid state. पण जसं ही आता हे NaCl मी वॉटर मध्ये टाकतो, वॉटर मध्ये टाकल्यानंतर हे आयन्स एकमेकांपासून दूर जातात, याला आपण सॉल्वेशन असं म्हणतो और हायड्रोलिसिस असं म्हणतो, समोरच्या युनिट मध्ये आहे. जसेही आपण NaCl वॉटर मध्ये टाकलं हे आयन सेपरेट झाले. आयन सेपरेट झाले तर हाफ फ्री आहे आणि हाफ फ्री आहे. इट कॅन मायग्रेट टुवर्ड्स एनोड और कॅथोड रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोड अँड कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी. याचं कन्क्लुजन काय? तर याचं कन्क्लुजन असं की जो क्रिस्टलाइन आयनिक सॉलिड आहे, सॉलिड स्टेट मध्ये जेव्हा तो असेल तो इन्सुलेटर म्हणून काम करेल आणि जसंही त्याचं सोल्युशन बनेल किंवा त्याला आपण मेल्ट करू म्हणजे काय करू? Na+Cl-. आता NaCl ला मेल्ट करणं म्हणजे काय करणं? आता काही लोक म्हणतात तिच्यात पाणी टाकणं म्हणजे मेल्ट करणं, असं नाही. तर याला काय करायचं, आपण हीट करायचं याच्या मेल्टिंग पॉईंट पर्यंत, सो दॅट दिस सेपरेटेड फ्रॉम इच अदर. जेव्हा हे मेल्ट होईल तर पार्टिकल एकमेकाच्या दूर जातील, आयन्स दूर जातील आणि तशाही सिच्युएशन मध्ये हा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आणि हीटचं काम करेल. त्यानंतर काही जनरल एक्झाम्पल, NaCl, K2SO4, CaF2, KCl, CH3COONA. म्हणजे ऑर्गॅनिक असू दे, ऑर्गॅनिक सॉल्ट असू दे, इनऑर्गॅनिक सॉल्ट असू दे, ते सगळेच्या सगळे आयनिक क्रिस्टल मध्ये येईल. आता कोणी म्हणेल की याला सॉलिड असण्यासाठी कोण जबाबदार? तर याच्यासाठी जबाबदार आहे इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. यानंतर आयनिक क्रिस्टल नंतर आपण पाहतोय कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोव्हॅलेंट क्रिस्टल. याला दुसरं नाव आहे नेटवर्क क्रिस्टल. आता कोव्हॅलेंट क्रिस्टल म्हटलं तर कोणकोणते कॅरेक्टरिस्टिक्स असतात? याच्या नावात दिसून राहिले की कोव्हॅलेंट बॉन्ड असला पाहिजे.
तर एक गोष्ट तुम्हाला माहित असली पाहिजे की कोव्हॅलेंट बॉन्ड नक्की काय असते. कोव्हॅलेंट बॉन्ड हा एक केमिकल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. इट इज फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन बिटवीन टू ॲटम्स हॅव्हिंग नियरली सेम एनर्जी. और सोप्या भाषेत जर सांगायचं झालं असा केमिकल बॉन्ड जो म्युच्युअल शेअरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक तयार होते त्याला म्हणतो आपण कोव्हॅलेंट बॉन्ड. हे जनरली नॉन मेटल्स बनवत असतात. आता याची काही जनरल कॅरेक्टरिस्टिक्स पाहू आपण. सगळ्यात पहिला कॅरेक्टरिस्टिक्स, कोव्हॅलेंट क्रिस्टल कन्सिस्ट ऑफ नॉन मेटल ॲटम्स. म्हणजेच नॉन मेटल ॲटम्स पासून हे क्रिस्टल बनलेले असतात. फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा जेव्हा कोव्हॅलेंट क्रिस्टल असं मी म्हणणार तेव्हा आपण कार्बन किंवा पी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये जायचं. त्याचे जे नॉन मेटल आहेत त्याचे क्रिस्टल जे असतात ते कोव्हॅलेंट क्रिस्टल असतात. हे नॉन मेटल ॲटम्स त्याच्यापासून हा बनला जाते. त्याच्यानंतर पहिली गोष्ट नॉन मेटल ॲटम्स पासून बनलाय. दुसरी गोष्ट, जे कॉन्स्टिट्युएंट ॲटम्स असतात ते कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड असतात. कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड टू ॲडजसंट ॲटम. ॲडजसंट ॲटम सोबत कोव्हॅलेंटली बॉन्डेड असतात. फॉर एक्झाम्पल, हा कार्बन आहे, हा दुसरा कार्बन, हा तिसरा कार्बन. कार्बनला 4 व्हॅलेन्सी असतात, 1 2 3 4. 3 डायमेन्शनल मध्ये हे 2 डायमेन्शनल काढतोय हा मॉलिक्यूल. In this way, this covalent bonding is continuous covalent bonding to form a 3-dimensional network that forms a giant molecule. हे जे कोव्हॅलेंट बॉन्डिंग असते कार्बन कार्बनच्या मधातली, हे कंटिन्युअस असते आणि ते कंटिन्युअस अशा प्रकारची असते. 3 डायमेन्शनल आहे, 3 डायमेन्शनल नेटवर्क, आणि त्याच्यापासून हा जायंट मॉलिक्यूल तयार होते. फॉर एक्झाम्पल, डायमंड मध्ये हा जायंट मॉलिक्यूल आहे, याचं मॉलिक्युलर मास बऱ्यापैकी जास्त आहे. ठीक आहे, स्ट्रॉंग कोव्हॅलेंट बॉन्ड आहे. त्याच्यानंतरचा पॉईंट, कोव्हॅलेंट सॉलिड आर व्हेरी हार्ड. तर व्हेरी हार्ड का असेल? कारण की याच्यामध्ये कोव्हॅलेंट बॉन्ड खूप स्ट्रॉंग असेल. त्याच्यानंतर इनकम्प्रेसिबल. तुम्ही डायमंड इमॅजिन करा, कम्प्रेस करू शकत नाही कारण अट्रॅक्शन जो बॉन्ड आहे तो खूप स्ट्रॉंग आहे. इट कॅन नॉट बी फर्दर कम्प्रेस. अट्रॅक्शन फोर्स खूप स्ट्रॉंग आहे. आणि तुम्हाला अजून एक माहीत असलं पाहिजे की डायमंड हा वर्ल्ड मधला और युनिवर्स मधला हायेस्ट मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड आहे. का बरं हाय मेल्टिंग पॉइंट आहे? कारण याच्यातला बॉन्ड खूप स्ट्रॉंग आहे. नंतरचा पॉइंट, कोव्हॅलेंट क्रिस्टल्स आर जनरली म्हटलंय. जनरली याचा अर्थ असा की सगळे नाही, काही. जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. आता जनरली म्हटलंय डायमंड इज बॅड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. त्याचाच भाऊ ग्राफाइट जो आहे तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आहे, म्हणून इथं आपण हा जनरली वर्ड यूज केला. पण मॅक्सिमम कोव्हॅलेंट सॉलिड जे असतात दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. का बरं? कारण की याचे जे इलेक्ट्रॉन असतात ते डिलोकलाइज नाही राहत. मॅक्सिमम जणांचे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज नाही राहत, लोकलाइज राहतात. लोकलाइज राहणं म्हणजेच सेक्टरच्या मधातच राहणं कॉम्पॅक्टली. दे डझंट मूव्ह. हेन्स इट इज लोकलाइज and which make it bad conductor of heat and electricity. Then example, diamond, graphite, quartz are some example of this covalent solid. यानंतर आपण कोव्हॅलेंट क्रिस्टल और कोव्हॅलेंट सॉलिड याच्या रिलेटेड जे क्वेश्चन्स आहेत त्याचे आपण आन्सर डिस्क्राइब करणार आहोत ब्रीफमध्ये. कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, पाठ करायची काही गरज नाही. सगळ्यात पहिला इंडेक्स क्वेश्चन असा आहे, ग्राफाइट इज कोव्हॅलेंट सॉलिड आहे. इट इज सॉफ्ट. आपण म्हटलं होतं की कोव्हॅलेंट सॉलिड हे हार्ड असते, पण ग्राफाइट हे एक्सेप्शन आहे. मग ते आपल्याला एक्सप्लेन करायचं आहे की हा सॉफ्ट काय आहे. दुसरी गोष्ट, आपण म्हटलं होतं की कोव्हॅलेंट सॉलिड जे असतात दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. पण आपल्याला सांगायचं आहे की ग्राफाइट हा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट का करते. तर सगळ्यात पहिले आपण याचे 3 पॉइंट करणार. पहिला पॉइंट, इन ग्राफाइट कार्बन ॲटम्स. ग्राफाइट हा फक्त कार्बन पासूनच बनला. कार्बन ॲटम्स आर अरेंज इन डिफरंट लेयर, 1 2 3.
डिफरंट लेयर मध्ये याला लेयर स्ट्रक्चर असते 1 2 3 कार्बन atoms आर अरेंज्ड इन डिफरंट लेयर. Each layer consists of hexagonal ring. पहा hexagonal ring. hexagonal ring ही पहिली लेयर, दुसरी लेयर, तिसरी लेयर. हा झाला तुमचा पहिला पॉइंट. इन ग्राफाइट कार्बन atoms are arranged in different layers. Each layer contain hexagonal rings. त्यानंतर सेकंड पॉइंट, each in each layer carbon is sp2 hybridized. आता sp2 hybridized असेल म्हणजे याचा अर्थ इट फॉर्म्स 3 कोव्हॅलेंट बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड with adjacent carbon atoms. This is sigma skeleton. If we consider this carbon sigma तीन माहिती तुम्हाला तीन जर व्हॅल्यू आली तर आपण काय म्हणतो असतो sp2. आता sp2 आहे, प्लेनर आहे, हे प्लेनर स्केलेटल आहे. आता कार्बनची रिमेनिंग एक व्हॅलन्सी जे राहते ते अनहायब्रिडाइज राहते, कारण आपल्याला माहित आहे की यानं जर 3 बॉन्ड बनवले एका पर्टिक्युलर कार्बन, एक व्हॅलन्सी अनहायब्रिडाइज, एकाने सिग्मा बॉन्ड बनवला नाही म्हणजे याचा अर्थ ते बॅलन्स आहे. ते जे रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन आहेत, वन रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन that is unhybridized. जो अनहायब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन असते रिमेनिंग 4 व्हॅलन्सी पैकी 3 युटिलाइज केले, सिग्मा बॉन्ड बनवला, एक जो आहे तो अनहायब्रिडाइज आहे. इट रिमेन्स delocalized ओव्हर डिफरंट लेयर. दोन डिफरंट लेयरच्या मध्ये हा जो इलेक्ट्रॉन आहे, कोणता इलेक्ट्रॉन, अनहायब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन, हा डिलोकलाइज राहते. याला काही लोक फ्री इलेक्ट्रॉन पण म्हणतात. आणि या इलेक्ट्रॉन मुळे, अनहायब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन मुळे या लेयर मधला हा जो इलेक्ट्रॉन आहे इट इज फ्री अँड इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी विच मेक ग्राफाइट गुड कंडक्टर ऑफ हीट अँड इलेक्ट्रिसिटी. कोण ग्राफाइटला गुड कंडक्टर बनवते तर तो रिमेनिंग अनहायब्रिडाइज इलेक्ट्रॉन जो डिलोकलाइज असते ओव्हर डिफरंट लेयर. हे झालं पहिलंच याचं गुड कंडक्टरचं एक्सप्लेनेशन. त्यानंतर तिसरा पॉइंट मध्ये आपण सांगा की हे जे लेयर आहेत, ही एक लेयर, ही दुसरी लेयर, ही तिसरी लेयर, हे जे लेयर्स आहेत त्या एकमेकावर स्लाइड होत असतात. हे जे लेयर्स आहेत दे आर असोसिएटेड बाय द व्हॅन वाल फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन, आणि सोबत ह्या स्लाइड होत असतात. आणि स्लाइड होत असेल तर त्याच्यामुळं ग्राफाइट जो आहे तो सॉफ्ट होते. नंतरचा पॉइंट, इन ग्राफाइट डिफरंट लेयर associate by van der Waals force, जो weakest force असते, which make it slide on one over other, which make it soft. ग्राफाइट सॉफ्ट का असते तर कारण त्याच्या लेयर्स असतात त्याच्यामध्ये तुम्हाला माहिती आहे मोठा मॉलिक्यूल जर घेतला आपण, कोणताही मॉलिक्यूल घेतला त्याच्यात मॉलिक्युलर फोर्स म्हणजे व्हॅन डर वाल्स फोर्स असतात. ही लेयर आणि ही लेयर मध्ये व्हॅन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन आहे. त्याच्यामुळं हे ज्या लेयर्स आहेत ते जवळ असतात पण स्लाइड होत असतात आणि त्याच्याच पुढे हा ग्राफाइट जो आहे तो आपल्याला सॉफ्ट भेटते. आपण हातात घेतल्यानंतर हा स्लाइड होतो. त्याच्यानंतर अजून एक पॉइंट राहिला याच्यात की याला हाय मेल्टिंग पॉइंट असते म्हणून आपण याला सेलमध्ये युटिलाइज करू शकतो. का बरं तर याच्यासाठी जबाबदार आहे याची बॉन्डिंग. कोणती बॉन्डिंग तर sp2 ओव्हरलॅपिंग, जो की बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग असते. Then next question,
What are structure of diamond and graphite? स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड. डायमंडचं स्ट्रक्चर जे जॉमेट्री आहे ते टेट्राहायड्रल असते आणि कार्बनचं हॅबिटायझेशन sp3 असते. हे अशा प्रकारचं कंटिन्युअस नेटवर्क 3 डायमेन्शनल मॉलिक्यूल. टेट्राहायड्रल sp3. ग्राफाईटचं स्ट्रक्चर कसं आहे तर ग्राफाईटचं आताच पाहिलं आपण कसं आहे हेक्झागोनल आणि प्रत्येक कार्बन जो आहे तो sp2 हायब्रिडाइज आहे म्हणजे 3 सिग्मा बॉन्ड आहे आणि एक पाय बॉन्ड आहे हेक्झागोनल. त्यानंतर क्वेश्चन नंबर 3 हे समजलं डायमंड टेट्राहायड्रल आणि ग्राफाइट हेक्सागोनल. त्यानंतर व्हॉट आर द टाइप ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड्स. कोव्हॅलेंट बॉन्डचे प्रकार तुम्हाला 11वीत माहित होतं सिग्मा आणि पाय फक्त तेच मेन्शन करायचं आहे. व्हॉट आर द टाइप्स ऑफ कोव्हॅलेंट बॉन्ड दोज लिंक कार्बन ॲटम्स इन डायमंड आणि ग्राफाइट. डायमंडमध्ये फक्त तुम्हाला माहित आहे सॅच्युरेटेड मॉलिक्यूल आहे हा 3 डायमेन्शनल आहे म्हणजे याचा अर्थ इथं सगळे कार्बनच्या मधात 4ही सिग्मा बॉन्डच असेल तर ओनली सिग्मा बॉन्ड नो पाय बॉन्ड. पण इन केस ऑफ ग्राफाइट देर आर बोथ बॉन्ड सिग्मा अँड पाय. 3 sp2 hybridized orbitals form 3 sigma bonds and 1 unhybridized orbital forms pi bond. Remaining one question, fourth question.